محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bil karim ma hadaitana ila siratikal mustaqim. Aslih bihi minna jami'a ma fasad wa tahhir bihi minna ma zahara wa ma batan. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa hasib bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa udhib bihi ujurana wa nawwir bihi suburana. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka biyanana wa adana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma fadna wa iyafina bika wa amanina wa iyadina wa biwarika min kulli syaitanir marid wa berkatin amin wa bi amin wa bi baik wa bi Allahumma bi'allah sil wa taqabbal salawatna wa al-Qur'anil Karim wa ahlana illa ilaha illallah wa ma sabbah subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahidin wa muqallibin fiddin wal ulamil amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal furu'i wal mufassirin wa sadatina sulbiyatil muhaqqiqin wal awliya'i wa syuhada wa sholihin wa al-arwahi al-marhumah abadina wa ummahatina wa bidatina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa qatil muslimin ajma'in wa sallim ala ma sababa dhalika minna ilaih
أوصلنا ما سبق ذلك منا إليه أوصلنا ما سبق ذلك منا إليه واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم واجعل الجنة مأواهم اللهم قلهم من ذكر الرب والوهود إلى الجنة إلى جنة الخلود وكل مكتوب ومسكوب وفاجر كثيرا أن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من طريق النيران اللهم اجعله حجابا له من النار واجعله من النار ونجاة له من النار الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعونة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من بذاته يغفر ويرحم يا دافع بلاي الله يا دافع بلاي رحمن يا دافع بلاي رحيم دعوهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وأهل دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشاهير يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد
ملك وجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسمياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث بالتهامة بين يديه القيامة في ظهره علامة تزله الغمامة تدعه سهائم فابرئ الجميل ليل الزوائم ألبي الأنف بمي الفمين ولي الحادم سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سمع الدماغ ثاكن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال لمن بتوراة إلى سفرا واحدا كان يهدمه ويذهله صندوق فلما متى بفتته فإذا به نبي يخرج آخر وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أقلوا قلوبكم يا مشرد من الألباب حتى جواركم مراعي السمعاني أجل الأحباب المخصوص بأشراف الأنظار الراكين عذرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمله بلا ستر ولا حجاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه فلتجرد شد رباه واسدب الشارع وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستكبارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لم تزل متران وعن فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بالطرق بإضراب الخلق ودعت نبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ربنا تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك واسترنا بغير حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل سيرتنا في مده ونصرته واهينا متمسكين بسنته من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل أولئك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين لنا منك بالخير أجمعين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا الشفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, khadimul majlis sabilil muhtadin al-mukarram akhina fillah al-ustadz di akhir zaman nafadallah bi'ulumi. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi nafa'anallah bi'ulumi fid darain fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Juga al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Ahmad bin Mukhtar Al-Abbas kadzalika nafa'anallah bi'ulumi fid darain fid dunya wal akhirah. Hadir juga pada kesempatan kali ini Al-Mukarram Al-Ustadz Khalil Rahman, hadir juga Al-Mukarram Al-Ustadz Jamiatul Khair, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Husain Anis bin Kiai Haji Muhammad Anwar, hadir juga Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahim, juga hadir Al-Ustadz Yusuf, juga hadir Al-Mukarram Al-Ustadz Bunyamin Marsus, juga hadir Al-Ustadz Muradi, juga seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang disedekahkan oleh para jamaah sekalian untuk membantu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad di tempat ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, marilah kita membacakan Ummul Quran kepada seluruh jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk menyumbangkan, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus kepada toko gula Aurora yang telah menyumbangkan hartanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di Majlis Sabil Muhtadim ini. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila kharatin Nabi al-Fatihah. Hamzah yang keenam. Mudah-mudahan almarhum almarhumlah segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan semulia-mulia tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita membacakan Ummul Quran untuk almarhum almarhumlah Kiai Haji Hamzah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa madkhalahu wa akrim nuzulahu waj'al jannata maswahu bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah lahul Fatihah. Ala akhina kullah al-mukarram al-ustaz di akhir zaman. Juga doa oleh al-mukarram al-ustaz Bunjani Marsus. Kemudian dilanjuti dengan pembacaan maulid dari tim Al-Awabin yang dipimpin oleh Mukarram Al-Ustaz Salim dan Ustaz Muradi. Kemudian marilah kita membaca surah Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selepasnya acara ini insya Allah ampunan yang akan kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Jemaah sekalian, adalah Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i Allah, Ad-Da'i ila Sabilil Haq, Al-Mahbub ilallah, yakni Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Pada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yahdi ibadahu ila ahsan sulul hatta ja'atin nafahatil ilahiyah wa risalatus samadaniyah wal fuyudatir rabbaniyah fakhatamat bi khatamir rusul. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiruhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im wa tasharraf wa tarahham wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa nur qulubina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan daimatan bidawamik bagiyatan bibagaik la muntaha laha duna ilmik wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul ghaibin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذكرهم بأيام الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن وجدت في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبنى الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan semua orang tua kita, para sesepuh sepuh yang malam ini menyempatkan waktu telah hadir berkumpul bersama kita
baik yang ada di depan saya maupun yang ada di samping. Kita doakan mudah-mudahan para orang tua kita, para sesepuh panjang umur sehat walafiat. Wabil khusus para muallimin, para guru-guru semua yang malam ini juga telah menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kesibukan beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita, para muallimin, para asatidz, para tokoh masyarakat, para alim ulama dikasih berkah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya yang sama kita hormati dan kita muliakan para muallimin yang hadir, akhina Al-Ustaz Khalil, akhina Al-Ustaz Haji Rahim, Abdul Rahim, kita doakan panjang umur sehat walafiat, serta guru-guru lainnya yang tidak saya sebut tanpa mengurangi rasa cinta hormat. Wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, sabil muhtadin yang berkenan malam ini telah mengundang saya dan hadirin akhina al-mahbub Hadiratul Ustaz akhina Dedi akhir zaman. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya dikasih manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga keluarga besar beliau mudah-mudahan diberkahi oleh Allah taala. Bapak-bapak yang hadir, demikian juga ibu-ibu kita. Ibu-ibu ada hadir? Bu. Ibu-ibu kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Walaupun ibu-ibu nggak kelihatan ya secara wujudnya, tapi ruhnya ada. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kita semuanya panjang umur, diberkahi oleh Allah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan anak-anak jadikan anak-anak manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, puji syukur kita malam ini, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya malam ini mempertemukan kita, mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang saya yakin mengundang rahmatnya Allah. Kita hadir di dalam perkumpulan yang kita yakini insya Allah mendatangkan manfaat dan berkah dunia dan akhirat. Bagaimana tidak berkah saudara hadirat rahimakumullah? Bagaimana tidak mulia perkumpulan kita malam ini? Perkumpulan yang diadakan karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan guru terbesar untuk kita yang tidak boleh kita lupakan. Kalaulah guru yang mengajarkan kita 1, 2, 3 huruf saja di dalam Islam, kita tidak boleh melupakan jasanya, apalagi orang tersebut muallimul a'zam, guru besar yang bersumber ilmu dari Allah untuk kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena beliaulah kita mengenal Allah, betul? Yang karena nabilah kita bisa sujud kepada Allah. Yang karena beliaulah mulut kita bisa memanggil dan menyebut La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang tidak sah kalimat tauhid kita jikalau kita mengucapkan tanpa mengucapkan namanya Muhammad Rasulullah. Oleh karenanya begitu sangat teramat yakin bahwa kita insya Allah malam ini mendapatkan berkah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena memang mungkin ibu bapak hanya mungkin semacam hal-hal seperti ini diantaranya, di antara bentuk kita cinta kepada Rasulullah SAW, di antara bentuk kita mengingat jasanya Rasulullah. Rasul lahir di bulan Maulid Rabiul Awal, betul? Sekarang kita udah bulan apa nih? Udah bulan apa nih? Udah bulan Rajab, sudah tanggal 5 Rajab 1441 Hijriah.
sampai malam ini masih ada orang merayakan acara Maulid Rasul SAW. Bahkan malam ini ya bukan hanya di sini aja nih, ya bukan hanya di tempat ini saja. Malam ini juga, saat ini juga berbarengan dirayakan Maulid di rumah ibu saya secara pribadi yang dirayakan oleh saya punya adik kandung malam ini. Oleh karenanya nanti mohon dimaklum ibu bapak kalau memang mungkin ceramah saya hanya 2-3 jam, mohon dimaklumi. Ya, nggak bisa lama-lama karena dari sini mau langsung pergi ke Kampung Baru untuk menghadiri acara Maulid. Kenapa sampai malam ini kita ini masih merayakan Maulidnya Nabi? Bukankah sudah basi, Beb? Maulidnya Nabi udah lewat, betul? Ya walaupun kebuli nggak basi. Ini ada kebuli nggak nih? Bau-baunya sih ada nih. Kalau bau nasi goreng, kalau bau kebuli nih. Ya, bukan buat saya, buat ibu bapak. Karena Allah, karena cinta pada Rasulullah. Nggak ada yang basi untuk Nabi, betul? Berkata Al-Imam Anas bin Malik, sahabat baginda Rasulullah SAW, ma farahtu ba'dal islami asyaddu faraha. Tidak ada hal yang paling menggembirakan saya setelah saya masuk Islam. Saya ulangi, kata sahabat Nabi Anas bin Malik, kumpul sama Nabi dari masih kecil begini nih, masih recehan, kumpul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir maupun di rumah menjadi anak-anak manfaat, amin. Anas bin Malik dari masih kecil kumpul sama Rasulullah. Waktu ibunya Anas bin Malik melihat Nabi datang ke kota Madinah, semua ibu-ibu, bapak-bapak pada ngeluarin makanan. Ada yang ngeluarin anggur, ada yang ngeluarin unta, ada yang ngeluarin rutot, ada yang ngeluarkan kismis, ada yang mengeluarkan kurma, macam-macam, menyambut ungkapan gembira datangnya Rasul ke kota Madinatul Munawwarah. Disambut Rasul masuk kota Madinah, semua pada datang kepada Nabi menyambut dengan ucapan Tala al-badru alaina, Tala al-badru alaina. Disambut. Ibu-ibu ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih kismis, ada yang ngasih macam-macam. Ibunya Anas bin Malik orang miskin, nggak punya apa-apa, datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, mohon maaf, begitu teramat sangat bahagia dan gembiranya saya engkau bisa kembali, bisa sampai ke tanah Madinah ini, tapi maaf, saya tidak bisa memberikan macam-macam, tidak bisa kasih apa-apa, kecuali saya punya anak nih, namanya Anas, saya kasih anak saya buat kamu ya Rasulullah. Biar jadi pembantu kek, jadi budak kek, terserah, bawa aja deh. Ngasih anak untuk baginda Rasul, namanya Anas bin Malik, tinggal sama Rasul. Garis besarnya Anas bin Malik setelah menjadi seorang sahabat yang istimewa, seorang sahabat yang alim, dia berkata, tidak ada hal yang lebih menggembirakan saya setelah saya masuk dalam agama Islam kecuali dengar satu hadisnya Nabi. Satu hadis Nabi paling membahagiakan kita. Ini hadis ibu bapak kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing malam ini dengan yakin. Apa itu hadis yang teramat sangat mulia, yang sampai malam ini akhirnya Ustaz di akhir zaman masih bikin maulid, yang karena hadis ini kita masih baca rawi, yang karena hadis ini masih dibaca dikumandangkan barzanji, yang karena hadis ini masih dibaca tuh kitab Maulid Tiba, betul? Masih dibaca kitab Maulid Sintud Dirar, Syarabut Tahur, Dia Ulami, yang sampai detik ini masih dibaca itu Dalailul Khairat, yang sampai detik ini masih dibaca itu Qasidatul Burdah, yang sampai detik ini kita memperbanyak salawat salam kepada beliau. Hadisnya apa, Beb? Hadisnya al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Wa fi riwayatin anta
ma'man ahbabta. Seseorang itu artinya nih, akan dikumpul nanti di yaumil mahsyar, akan dikumpul nanti di yaumil qiyamah, akan dikumpul nanti di dalam surganya Allah. Amin. Bersama orang yang dia cintai. Dalam riwayat yang lain, seorang Arabi bahasa Indonesianya bukan sekedar orang Arab, tapi Badui, orang primitif, orang gunung, orang dusun. Apa kata Nabi? Anta ma'man ahbabta. Kamu wahai orang dusun, kamu wahai Arabi, kamu wahai orang Badui, akan dikumpul nanti oleh Allah bersama orang yang kamu cintai. Malam ini kita menghadiri acara maulid. Saya mau tanya, apakah karena cinta pada Nabi atau bukan? Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini kita hadir acara maulid bukan untuk kebuli tentunya, betul? Ya kalau ada alhamdulillah, nggak ada kelewatan. Ya nasi uduk juga jadi deh. Khairun min Allah, khairun min. Kita malam ini hadir karena kita cinta pada Rasulullah, betul? Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, saya punya guru, beliau pernah menyampaikan, seandainya ada orang meninggal dunia di depan Ka'bah, di depan Ka'bah dia meninggal dunia, misal habis tawaf, tiba kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal di depan Ka'bah, la yuhsyar illa ma'man ahab. Kelak di hari kiamat tetap dia dibangkitkan, Allah lihat hatinya, cintanya sama siapa. Kalau cintanya waktu hidup sama musuh-musuh Allah, cintanya sama orang-orang yang tidak menyembah Allah, cintanya sama ahli maksiat, maka otomatis walaupun matinya depan Ka'bah, bakal dikumpul sama mereka orang-orang yang dahulu di dunia dia cintai, orang-orang yang jauh dari Allah. Na'udzubillah min. Seandainya ada orang meninggal bukan di masjid lagi, meninggal di jalanan umum lah, tetap nanti dibangkitkan oleh Allah, dilihat hatinya waktu hidup di dunia paling cinta sama siapa. Kalau cintanya sama orang soleh, amin. Kalau cintanya sama ulama, amin. Kalau cintanya sama habaib, amin. Kalau cintanya sama ahlul bait, sama nabi, maka tetap walaupun mati di jalanan, mati di laut, mati di udara, mati di hutan, Allah bakal kumpulkan bersama orang-orang soleh tersebut. Amin Allahumma amin. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Seseorang itu dicabut nyawanya oleh Allah tergantung kebiasaan hidupnya. Biasa hidupnya ngapain? Sekak setel, sekak setel, pagi sekak, siang setel, begitu terus. Biasanya nih matinya lagi sekak setel. Ya, pagi ngaji, amin. Siang ngaji, sore ngaji, malam duduk sama ulama, tengah malam tahajud, besok puasa, ngambil Quran, dia baca Quran, begitu terus. Khidmah sama ibunya, khidmah sama bapaknya, bakti sama ibu bapaknya, kedua orang tuanya, dia bahagiain. Allah cabut nyawanya dalam keadaan ibadah itu. Itu bahasa mafhum hadisnya begitu. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang itu dicabut, meninggalnya tergantung kebiasaan rutinitasnya ketika hidup di dunia. Makanya ibu bapak kita ini yang masih makan tempe, yang kalau pagi nggak kena nasi uduk bingung, sesibuk-sibuk apapun kita cari dunia, ya, sesibuk apapun, yang markir kek, yang pergi ke kantor kek, yang mainin pupuk sekaligus, yang main pohon, yang dagang apa aja, jangan lupa ibadah sama Allah.
Jangan lupa, terlebih khusus jangan tinggalin sholat. Ketemu zuhur yang di kantor, sholat zuhur, ambil Quran walaupun hanya selembar, saudara. Walaupun hanya selembar. Kenapa? Karena kita kalau mati nggak bawa gamis ini, nggak bawa mobil kita yang mewah, nggak bawa rumah kita yang begitu megah, nggak bawa deposit duit kita, nggak bawa bintang yang ada di pundak kita. Yang kita bawa menghadap Allah bukan nasab kita, bukan darah daging kita, bukan bini atau anak atau ibu bapak kita. Yang kita bawa amal kita, saudara. Betul? Itu yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal tiap hari ngaji itu di samping rumahnya. Tanah digali, dibongkar, dia ngaji terus di situ. Akhirnya panggil anaknya, nak, kalau bapakmu ini meninggal dunia, kubur abah di sini. Kenapa? Abahmu sudah menghatamkan Al-Quran di tanah ini 7.000 kali hatam, nak. Kenapa? Karena beliau tahu kalau beliau meninggal, fikihnya yang menjadi jembatan amal solehnya tidak dibawa, yang dibawa amal dari ilmu-ilmu tersebut. Betul? Hadis yang dia pelajari bukan hadis yang dibawa, tapi amal dari hadis itu yang dia bawa menghadap Allah SWT. Duduk sama orang alim dan gurunya, duduk kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i duduk kepada Imam Malik, Imam Malik duduk kepada Imam Abu Hanifah. Bukan meninggal dunia dia seret gurunya dia bawa, bukan, tapi ilmu dari guru yang dia amalkan, yang dia bawa menghadap Allah SWT. Betul? Oleh karenanya sesibuk apapun jangan tinggalkan ibadah pada Allah. Termasuk bentuk ibadah cinta pada Rasulullah. Cinta pada Rasul, mengambil berkah dari Rasul. Berkata Anas bin Malik, tidak ada hal yang lebih menggembirakan saya setelah saya masuk Islam melebihi saya dengar hadis ini dari Nabi. Apa itu? Seorang tidak akan dikumpul kecuali bersama orang yang dia cintai. Malam ini kita cinta sama Nabi, besok kita cinta sama Nabi, lusa kita cinta sama Nabi. Kita pergi ke masjid, kita di rumah, kita duduk di majelis taklim, di tempat usaha kita. Jangan tinggalkan cinta sama Nabi sampai kita meninggal dunia, saudara. Yang kita jadikan landasan modal amal kita menghadap Allah. Gak cukup sholat kita, gak cukup puasa kita, gak cukup sedekah kita, gak cukup bakti kita sama ibu bapak kita. Tanya tuh ibu bapak kita, apakah kita jadi anak sudah membahagiakan mereka? Belum. Kena bini goyang, betul? Kena angsuran motor goyang. Bagaimana membahagiakan ibu bapak? Sholat mikirin utang, sujud masih mikirin objekan. Di ibadah kita ngaji, tunggu nanti 2 bulan lagi ketemu Ramadan deh. Sedekah pas-pasan. Tapi kalau kita meninggal dunia, saya, maaf ibu bapak, demi Allah tidak sanggup kalau Allah cabut nyawa saya malam ini. Tidak sanggup ya Rabb kalau kau cabut nyawa saya malam ini. Saya tidak sanggup ya Allah. Kenapa? Saya tahu amal ibadah saya yang begitu pas-pasan. Tapi kita berbaik sangka pada Allah boleh. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. 2 perkara yang tidak ada lebih mulia dari 2 perkara itu. Berbaik sangka pada Allah, berbaik sangka pada sesama hamba-hamba Allah. Kita baik sangka sama Allah. Mudah-mudahan berkat cinta kepada Nabi, Allah sempurnakan amal-amal ibadah kita yang penuh kekurangan. Berkata Anas bin Malik, laqad ra'aitu al-hallaq wal hallaq ya'libu ra'sah wa atafa bihi ashabahu. Demi Allah, saya sering melihat Nabi itu dicukur rambutnya sama tukang cukur dari sahabatnya sendiri. Saya lihat Nabi sedang dicukur, itu sahabat mereka puteri ditawafi Rasulullah. Mereka puteri Nabi yang sedang dicukur rambutnya, mereka puteri berebut akan jatuh rambut dari kepala Rasul untuk jatuh ke tangan-tangan mereka. Fama waqa sya'ratun min sya'ratihi
illa waqa fi yadi rajulin min ashabihi. Tidak ada satu rambut pun, ini rambut nih saudara, kalau digunting jatuhnya berantakan, betul. Kata Anas bin Malik, tidak ada satu pun rambutnya Nabi kalau dicukur jatuh ke tanah, nggak ada. Melainkan pasti jatuh di telapak tangan sahabat-sahabat Rasulullah. Dalam riwayat Ubaidah bin Umar bin Amr, kalau saya salah, beliau dapat tuh rambutnya Rasul SAW, dia bawa lari pulang ke rumahnya. Setelah Rasul wafat, beberapa tahun ada orang bawain duit, mau tukar duit dengan rambutnya Nabi. Apa jawabannya? Seandainya kau bawakan kepada saya dunia beserta isinya untuk kau tukar dengan rambutnya Nabi, demi Allah tidak akan saya kasih rambutnya Nabi. Bagi saya rambutnya Nabi lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Kita nggak dapat rambutnya Nabi, nggak dapat lihat, mata kita lihat wajahnya Nabi, tangan kita nggak sempat berjabat tangan dengan tangannya Nabi. Tapi mari kita cintai Rasulullah. Kenapa begitu, Bib? Karena Nabi lebih cinta kepada kita. Kok begitu? Iya, Nabi sendiri bilang sahabat itu beruntung, ya. Tapi yang lebih beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung, sampai 7 kali kata Nabi, man amana bi wa lam yarani. Orang yang akan datang nanti di akhir zaman nggak pernah lihat saya kata Nabi, tapi beriman cinta kepada saya kata Rasulullah. Mudah-mudahan orang-orang itu Allah takdirkan kita yang ada di dalam kalimatnya Nabi itu. Orang yang beruntung sampai 7 kali. Orang yang memang tidak hidup di zaman Nabi, tapi kita beriman pada Allah, beriman pada Nabi, bahkan kita cinta. Apalagi kita hidupin syariatnya Rasulullah. Al-Habib sekarang mau hidup besok, mau hidup 100 tahun lagi, mau hidup tahun saat ini nih 1441, 14 abad udah lewat, tapi kita cintai Nabi dengan menghidupi sunnahnya, dengan bertutur kata, akhlak, tingkah laku seperti apa yang diajar beliau. Kita jadi orang paling disayang sama Rasulullah, paling disayang, dicontohin sama beliau. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ma min sunnatin sannahan Nabi illa wa arju an nigat fa'altu biha. Tidak satu pun dari sunnahnya Nabi melainkan semuanya udah saya amalin. Masya Allah, semua sunnahnya Nabi. Mungkin kita merasa sunnahnya Nabi itu, maaf, hanya sholat jamaah. Lah, sunnahnya Nabi itu banyak. Sunnahnya Nabi itu banyak. Tiap hari nuntut ilmu, itu sunnahnya Nabi. Karena Nabi setiap hari ada majlis ta'lim. Sunnahnya Nabi itu banyak. Bukan hanya sholat jamaah, tapi sholatnya di masjid, sholatnya di musola, nggak ketinggalan qobliyah, ba'diyah. Kalau malam tahajud, kalau pagi sholat duha. Punya duit lebih, sedekah, baik sama tetangga, apapun agamanya. Itu sunnahnya Nabi. Menghormati orang yang lebih tua, mengasihi anak-anak yang lebih kecil, atau orang-orang lemah dari kaum jompo, atau du'afa, atau aitam. Itu semua sunnahnya Nabi. Betul? Orang yang paling make, kalau bahasa kita ini paling make syariat Nabi, itu orang paling disayang sama Rasulullah. Disayang betul. Dan itu ditunjukkan. Kadangkala kalau dia sudah sampai pada tingkat kedudukan rutbah aulia, ditunjukkan sama Nabi. Kalau tidur, didatangi sama Rasulullah dalam mimpinya. Kalau dia ziarah ke makam Nabi, tertulis di sejarah Nabi keluar dari kuburnya untuk menjumpai orang itu. Sejarah Islam, tinta Islam mencatat tahun 555 Hijriah, Syekh Sayyidi Ahmad Al-Rifai, seorang ulama yang saleh, yang zuhud, yang wara', ahli qanaah, ahli ilm, ahli fikih, yang paling pengajian, ibadahnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, ahli sholawat, ahli Quran, Masya Allah ibu bapak. Tapi bukan orang kaya. Dari Baghdad sana
Nggak bisa. Untuk pergi haji umrah nggak punya duit. Nggak punya duit. Sampai pada suatu malam tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Ahmad Al-Rifai, apakah kamu tidak rindu kepada aku? Qala bala ya Rasulullah. اللهم اهدنا من عندك واعف علينا من فضلك والبسنا لباس عفوك وعافيتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين عندك والمعصومين من النار اللهم اجرنا من النار السالمين ونستغفرك يا الله توبة نصوحة توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نستغفرك الله نستغفر الله العظيم نستغفرك الله العظيم نستغفرك الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Allahumma ya Allah, anugerahi kepada kami ampunanmu ya Allah, dan jadikan kami ini dan mereka yang hadir, laki maupun perempuan, menjadi orang-orang yang ahli taubat dan orang-orang yang diterima taubatnya. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan daripada penyakit dan mara bahaya, dalam keadaan taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Kepada rahmat-Mu ya Allah kami mengemis ya Allah. Wa birahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastaghith. Kepada siksa-Mu ya Allah kami berlindung ya Allah. Karena kami tidak mampu menerima ujian azab di dunia, apalagi azab nanti di yaumil mahsyar. Allahumma ya Allah, jikalau kami harus meninggal dunia nantinya, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kubur kami ya Allah raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, tidaklah Kau cabut nyawa kami, melainkan Kau hadirkan untuk kami ruhnya Rasulullah. Di dunia ini selalu kami mencintainya, berkorban waktu untuknya. Ya Allah, mengingat jasanya, memperbanyak salawat salam kepadanya. Maka jangan Kau haramkan mata kami di dunia ini bisa bermimpi melihatnya. Muliakan kami di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, dan di yaumil kiamah Kau masukkan kami dalam surga-Mu, berkumpul bersama beliau Rasulullah dan keluarganya. Allahumma ya Allah, takdirkan ibu bapak kami orang-orang yang selamat dunia akhirat. Panjangkan umurnya ya Allah. Abah kami, ummi kami, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, kabulkan hajatnya, jangan Kau berikan penyakit di tubuhnya. Allahumma ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada mereka. Jikalau mereka telah meninggal dunia malam ini ya Allah, detik ini kami mengemis padamu ya Allah. Kirimkanlah rahmat yang Kau berikan pada perkumpulan ini untuk mereka orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan istri kami wanita yang salihah, jadikan suami kami suami yang saleh. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, putra-putri kami, manusia-manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan negara ya Allah, menjadi qurrat ain kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah sekalian, ini telah kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Al-Habsyi. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup acara pada malam hari ini akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Mukhtar Al-Abbas. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami bersamakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. وقلنا صالحا ولا خضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Para jemaah hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita berada di malam di bulan Rajab dan tadi sudah sampaikan oleh guru kita Akhirullah dari Allah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat dan afiat, memberikan keberkahan dunia dan akhirat, yang khusus kepada sahibul bait Ustaz Dedi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat dan afiat, dan seluruhnya para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, para lurah kita. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat. Di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dan insya Allah menjadikan sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini di bulan Rajab ini segala apa yang kita lakukan akan menyebabkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana istighfar kita ini yang dituntunkan untuk kita senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak kita lakukan lagi. Doa ini kita tempelkan dengan doa Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan doa kita diijabah berkat Nabi Muhammad SAW. Yang mana doa tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan dilepas itu doa. Setiap habis sholat kita 5 waktu selalu kita doa, ulangkan 3 kali. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Dan insya Allah dengan doa tersebut Allah berikan keberkahan kepada kita. Berkah apa? Berkah umur. Ini kalau orang kata ini udah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, mohon maaf, yang meninggal banyak. Betul ya bulan? Makanya bulan Sya'ban bilang bulan rohan. Ya, maka kita minta agar kita diberikan keberkahan umur, sehat dan afiat. Sehingga kalau kita di dalam berdoa ini kita dapatkan doa ini, insya Allah apapun yang kita dapati nanti, entah umur kita tidak sampai atau kesehatan kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita dapat keberkahan dari itu semua. Maka kita doa bersama-sama, kita angkatkan tangan kita, mohon kepada Allah, kita baca bersama-sama. Kita ulangkan doa ini, hadirkan hati kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma
بارك لنا في رجابنا وشعبانا وبلغنا رمضان وعنا الصيام والدين واحفظنا من الآثام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فضل علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terakhir kita talqin zikir, kita angkat tangan kita seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mentalqinkan zikir di hadapan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad mengatakan, adakah di antara kalian para orang-orang musyrikin, ada orang-orang munafikin? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sambil mengisyaratkan tangannya ke atas dan menyebut, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin minal aminin برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا واضحا يا واضحا يا واضح حسن بما كاشف الغم يا من يعبد يغفر رحم الله ما جمعنا جمعا مرحوما وتفرد من بعد تفردا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا سقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا علب علي شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يحمل الولاية كل حاجة تنجلي يا علب علي شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يحمل الولاية كل حاجة تنجلي يا علب علي شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يحمل الولاية كل حاجة تنجلي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا إله إلا الله
أهل المنية. وغوث كل البرية. أغثني به وبلغ فؤادي كلما تجي منه منية. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. إقبالي في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا ساريا.
على